بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا زندہ اور سلامت نکل آیا ہے۔ سنارن کے غش سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے گئی اور بازار سے 2 پیسے کی شرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر میں منت پڑھنی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دیں تو تم فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے جاؤ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور شادی کی شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ سے اجازت لو، تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے کے لیے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ میرے پالنے والے تیرے رسول کی بیٹی ہوں اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ سامان ہے، اس ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک تشت میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان خوشبو سے معطر ہو گیا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس کمرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ سب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگ گئیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا خیال ہوا۔ آپ نے جائے نماز بچھا دی، نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز ہوں، تو میری عزت رکھ، ورنہ یہ لوگ سب یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا بھی قبول نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جناب سیدہ سے عرض کی کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ ماں ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات سب سامان تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لی، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے مقام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا اڑن کھٹولا اڑ گیا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام لشکر تو مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی
पता ना चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वज़ीर दोनों आपस में वापस आ गए। इत्तफाक से उसी रोज़ किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उसी जंगल से शिकार को गया था। वो पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब इन दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाहज़ादी और वज़ीरज़ादी दोनों गले लगकर बहुत रोईं और रोते रोते ही बेहोश हो गईं। ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब को तशरीफ़ लाई हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब पाक सैयदा का मौजज़ा सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने ये मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। उन लड़कियों ने सारा वाक़या इससे बयान किया। उस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली व तशफ़ी दी और कहा, तुम अगर अपने साथ ले चलूँ तो चलोगी। लड़कियां राज़ी हो गईं। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाक़या बयान किया। बादशाह ने फ़ौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और बादशाह ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज़ के बाद जब उन लड़कियों के माँ बाप को खबर हुई कि फ़लाँ बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियाँ ज़िंदा और सलामत मौजूद हैं तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उस बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह ने ख़त का जवाब दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझें तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। इन लोगों ने मंजूर कर लिया और दोनों बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मगर लड़कियाँ जनाब सैयदा का मौजज़ा सुनना भूल गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादी के इंतज़ामात होने लगे और तारीख़ मुकर्रर करके दोनों का अक़्द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गईं। इत्तफाक से जहेज़ में एक कीमती तलाई आफ्ताबा दरवाज़े पर रह गया। एक सिपाही को हुक्म मिला कि वो फ़ौरन जाकर वो तलाई आफ्ताबा ले आए। सिपाही जब यहाँ आया तो क्या देखता है कि ना महल है, ना तख्त, ना बादशाह, ना कुछ और सामान है। सिर्फ़ एक मैदान है और वहाँ आफ्ताबा रखा है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठाए और झुक कर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसमें एक मारे सियाह ने फन निकालकर सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम जादूगर हो, बतलाओ ये क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। ये लड़कियां हैरतज़दा हो गईं और कोई जवाब न दे सकें। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा, कल तुमको कत्ल कर देने के लिए जल्लाद के हवाले कर दूंगा। कैद खाना में वज़ीरज़ादी ने शहज़ादी से कहा कि नामालूम हमसे कौन सी ऐसी ख़ता हुई कि जिसकी सज़ा हमको मिली है और हमारे कत्ल का फतवा सादिर हुआ है। ये कहकर दोनों गिरियाज़ारी में मशगूल हो गई और खुदा से दुआ करने लगीं। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में वही नकाब पोश बीबी तशरीफ़ लाईं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाती हैं कि तुमने माना था कि जनाब सैयदा का मौजज़ा सुनोगी, मगर तुमने भुला दिया है। उसी का अजाब है। अब तुम दोनों मन्नत पूरी करो। लड़कियों ने अर्ज़ की, हम आप पर कुर्बान हो जाएं। ये बतलाइए कि हम कैद खाना में शरीनी वगैरह का क्यों करें इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, इसकी शरीनी मंगवा लेना और मौजज़ा सुनना। चुनाचा सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शरीनी मंगवाकर मौजज़ा सुना और अपनी गलती की रोकर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह जल्लाद को हुक्म दिया कि उन दोनों लड़कियों को कत्ल कर दे। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज़ करें कि हमसे पहले वो हमारी चंद बातें सुन लें, इसके बाद कत्ल का हुक्म दें। जल्लाद ने जब बादशाह की खिदमत में ये पैगाम पहुँचाया तो वो लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रोकर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम दोनों उड़कर पहाड़ पर पहुंची और रोते रोते हम बेहोश हो गई थीं, एक नकाब पोश बीबी आई थीं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाया था कि जनाब सैयदा का मौजज़ा मन्नत मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हमने मन्नत मान ली थी, मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हमने ये मन्नत पढ़ानी भूल गई थी, इसलिए कि उसका अजाब था। आप सिपाही पर भेजिए और हालात हमारे वालिदैन के दरियाफ्त कराइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क को रवाना किया तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त व ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब
بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک عطاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان کے پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو بحق محمد و آل محمد۔ جس طرح کی سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد و آل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔